जोधा साहब जिहड़ी ये शराब के कारण नौजवानों की मौत हुई आ, ये दस्सिया जा रहा कि 13 जिहड़े मौतां ने हो चुकियां ने, 13 घरां दे दीवे ने जिहड़े गुल हो चुके ने। इसका जिम्मेवार कौन? आखिर नशा क्यों आया पंजाब दे विच? कोई पहला कांड नहीं है। इस तो पहला तरन तारण दे विच 300 मौतां हो चुकियां ने। एक जगह नहीं, पंजाब दे विच सैकड़े जगह ये इलीगल शराब विक रही है। बिना पुलिस के मिले ये काम हुंदा ही नहीं, धंधा चल ही नहीं सकता। पंजाब चिट्टे नाल पहला मौतां हो रही ने, ते ये जिहड़ा इलीगल शराब आ इहदे नाल होर मौतां हो रही ने कि हुण चोणां आ गईयां, हुण ये धंधा होर भी जोरां ते चल रहा। प्रशासन तो कह रहा असीं 302 के तहत जिहड़े परचे वो दर्ज कर लए आ, जिहड़ियां ने शराब दीयां फैक्ट्रियां लाईयां सी, जिहड़ियां ने शराब बेचण की कोशिश की सी, जिन्हां ने उन्हां घरां तक जहर पहुंचदा कीता सी। ये शराब की फैक्ट्री एक दिन च चल नहीं जाती, ये पता नहीं पुलिस नूं। खंडूर पिंड दे विच महीनों बधी शराब की फैक्ट्री चलती रही। असीं मंग करते हैं भी इहनूं हाई कोर्ट के हवाले किया जाए, ताकि दुध दा दुध पानी दा पानी हो। की लगता भी ये मोर्चे शुरू हो जाते हैं, शुरू करने बड़े सौखे होंगे ने, पर उन्होंने तोड़ सिरे तक निभाना बड़ा औखा हो जाता है। जे असीं नशिਆਂ के खिलाफ लड़ाई कंटिन्यू नहीं रखते, ये पंजाब बचना नहीं, पंजाब बर्बाद हो गया। जिहड़ा जिम्मेवार आ इत्थों दा सिस्टम आ, इस सिस्टम के खिलाफ आ जिहड़ी लड़ाई ये जारी रहनी है। पिछले दिनों तो जिहड़ा मुद्दा एक भखिया होया कि पंजाब दे विच जहरीली शराब वंडी जा रही है। पंजाब दे विच जहरीली शराब आ जिहड़ी वो बेची जा रही आ। पंजाब बसदा गुरां दे नाम ते, जिस धरती नूं गुरुआं पीरां ने वसाया होवे, उस धरती ते आखिर नशे आए कित्थों? सवाल ये खड़े हुंदे ने कि वो नशे खा के मर रहे नौजवान, वो नशियां दे भेट चढ़ रहे किसानां दे पुत्त, वो नशियां दी भेट चढ़ रहे मजदूरां दे पुत्त, उन्हां नूं वंडण दे लई कौन जिम्मेवार आ? सवाल ये खड़े हुंदे ने। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि तस्वीरां ने अज ਅਸੀਂ संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो ये पहला कांड नहीं है। इस तो पहला तरन तारण दे विच 300 मौतां हो चुकियां ने। ये जिहड़ी आ ये नमास जिहड़ियां डेथ हो रही ने, इस तो पहला सानूं ये पता लग रहा भी इस तो पहला भी 2-2 3-3 मौतां पिंडां दे विच हो चुकियां ने। नमोड़ दे विच 3 मौतां होईयां ने, वो भी नशे नाल होईयां ने। एक जगह नहीं, पंजाब दे विच सैकड़े जगह ये इलीगल शराब विक रही है। ये शराब विकण की जिम्मेवारी इत्थों की सरकार ते आ, इत्थों के प्रशासन ते आ, पुलिस ते आ। बिना पुलिस के मिले ये काम हुंदा ही नहीं, धंधा चल ही नहीं सकता। इसलिए असीं ये कहने आ भी सिर्फ ये नहीं भी जिहड़े 2 बेच रहे सी वो फड़े, वो तो फड़ने ही जिहड़े बेच रहे ने। जिन्हां अफसरां दे जुरिडिक्शन च ਜਾਂ SSP DSP SHO ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ भी लोग प्रोटेस्ट ना करन ते इलीगल शराब विकी जाए। असी मंग करते हैं भी यदि जुडिशियल जांच कराई जाए हाई कोर्ट के जज तो, और सारे लोग जिहड़े इहदे अधिकारी जिम्मेवार ने उन्हां दे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जिन्ना चिर तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुंदी, उन्हां नूं डर नहीं हुंदा, ये इलीगल शराब विकनी बंद नहीं होनी। बड़े लंबे समय तो मौतां हुंदियां आ रही ने, अज भी विक रही है थां थां ते। पर प्रशासन तो कह रहा असीं 302 के तहत जिहड़े परचे वो दर्ज कर लए आ, जिहड़ियां ने शराब दीयां फैक्ट्रियां लाईयां सी, जिहड़ियां ने शराब बेचण की कोशिश की सी, जिन्हां ने उन्हां घरां तक जहर पहुंचदा कीता सी। ये शराब की फैक्ट्री एक दिन च चल नहीं जाती, ये पता नहीं पुलिस नूं। खंडूर पिंड दे विच
ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ
ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ।
ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2, 3-3 ਮੌਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 MLA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ MLA ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 13 ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਸ਼ੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇ